असलामकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी सोहणियो देख लवो सोहने सोहने फुੱਲ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਦਫਾ ਚੀਕਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਕੇ ਠੰਡਾ ਠੰਡਾ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਕੇ ਵੈਦਰ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਵੇ और शमा ने भी राती कॉमेंट किया। शमा ने कहा कि बई इस साल जड़ा वे ना सब तो शायद गर्म तरीन साल रहेगा गर्मी के हवाले नाल कि बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है तो अज भी शदीद गर्मी है बल्कि कल नालों ज़्यादा भी अज टैंपरेचर तो बहरहाल है कि चलो ठीक है। और अंदर तो जड़े दो दो तीन तीन असी पखे लाए हुए ने और बाहर भी जड़ा हल्की हल्की हवा चल रही है। इतने असी चिकन कट के रख देता है क्योंकि कल बननी है निहारी और की कहते ने बिरयानी और नाल बनेगा मम्मा ऊपर बकरे का गोश्त। असी हुण आज की तैयारियां शुरू कर दी ने कोई लसन प्याज छिलांगे और कुछ आहिस्ता आहिस्ता काम करांगे। और अज बन रहे हैं जी साढ़े जो असी खुद खाना वे वो बन रहे ने जड़ा कबाब घर में जड़े कबाब और जड़ा बनता ना बर्गर कबाब वाला वो असी बनाना वे। कमरे में तुहानूं शदीद खलारा नज़र आ रहा है और नाल दो दो पंखे चलते नज़र आ रहे हैं। विंडो भी असी खोली हुई है कि बाहर तो भी हवा आ रही है और अंदर भी क्योंकि खासी सुबह गर्मी सी नाश्ता सा करके जोड़ा असी नाल कीता बहुत गर्मी सी तो इस तो विंडो भी खोली है पंखे भी चल रहे हैं ताकि कमरा ठंडा रहे बच्चों ने बैठना है। और याहिया कहता मैंने कार्टून ला के दवो याहिया ने इत्थे टीवी रखवाया वे कि मैं इत्थे बैठ के देखना वे। इस दूसरे रूम तो असी टीवी चुक के लिया के इत्थे रखिया। खाने की तैयारी शुरू हो गई है। असी जो टमाटर कट के रख लेने हरी मिर्च लसन प्याज ज़्यादा कटने ने इस तो मैं आराम ना बैठ के ना टेबल ते बैठ के कटांगी और ज़्यादा कटिंग करनी है। रात को असी कबाब बनाए सन जड़े फ्रीज़र में रख दिते सन टिक्कियाँ बना के इनू असी हुण कढ़िया वे शाम नूं असी कबाब बनाने ना जड़े की कहते हैं की कहते हैं बर्गर घर वाले बर्गर ये थोड़े फ्रीज़ होए ने इनू थैली च पा के कट के कुछ असीं इस्तेमाल करांगे कुछ उहदे विच रख देवांगे डीप फ्रीज़र विच ते नालों नाल जी साडा काम जारी है। ते असीं इत्थे गोश्त भी धोण वास्ते रख दिता वे अच्छी तरह गोश्त धुल जावे तो फिर असीं जिहड़ा वे ना हांडी चढ़ाने गोश्त असीं चढ़ा दिता है। इहदे विच पा दिता है हस्बे ज़रूरत नमक और इहदे जाएगा लसन और इहदे विच जाएगा ऑयल। गर्मी का तोड़ तरबूज ठंडा ठंडा तरबूज हूँ ये चलन लगिया छुरियां। अस्सलाम वालेकुम सोनियो आज मैं स्विमिंग जा रही है और मैं आप लोग मैं स्विमिंग क्लोथ्स दिखाएंगे। स्विमिंग पे जा रहे हैं भई आज ये वहाँ से अपने क्लोथ्स नहीं लेके आए हैं और यहाँ से जाके ये मेटलन स्टोर है यहाँ पे एक वहाँ से अपने स्विमिंग क्लोथ्स लेके आए हैं। उन्होंने जुम्मा पढ़ के और जाना है फिर स्विमिंग पे है ना। राफे ने भी साथ जाना है और सब ने पूरी टीम पूरे ही बाला सारे मिल के जाएंगे है ना। तो चलो भी दिखाओ कौन से क्लोथ्स लेके आए हो आप। ये मेरा है। ओए होए होए मुस्तफ़ा एक मेरे लिए भी ऐसा ले आते। वाह यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। इसका तो फैब्रिक भी बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ये। ओह वाह यार ये बड़ा ज़बरदस्त है। चलो ठीक है और इसके साथ शर्ट कौन सी लेके आए हो। यूसुफ और मेरे पापा के भी है। हाँ पापा के भी हैं यूसुफ। मेरा गॉगल्स। ओ गॉगल्स है ये ओ ज़बरदस्त भाई ये तो लगा के दिखा दो फिर हमें। न्यू लेके आए हैं ना। आपके पास कतर में है ये सारी चीज़ें। जी तो मम्मा ने पैक नहीं किया। अच्छा मम्मा ने पैक ही नहीं किया। बोल रहे थे हम स्विमिंग जा रहे हैं बट मम्मा ने ना स्विमिंग की चीज़ें पैक ही नहीं की। लै सुन लो भी मुंडे की गल तो हुण मुंडे नूं फिर चैनों नवीं चीज़ां लैणियां पै गईयां। पंजाबी तो समझ लगती है ना। नहीं हाँ ये क्या बात कर दी मुंडे ने। अच्छा चलो वो जब तक सॉन्ग सुना दो ना भी साथ साथ ऊपर मुँह करके ना। सोने नाराज की नहीं
Dale de la dica que dea. ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਆ। ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਮੁਸਤਫਾ तो ज़बरदस्त लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं, हीरो। लो भाई ए देख लो, वो ए मुस्तफ़ा दी शर्ट है और मुस्तफ़ा जाएंगे स्विमिंग पे। और बाकी यूसुफ के हैं कपड़े वो वाले, यूसुफ के भी आए हैं न्यू क्लोथ्स स्विमिंग वाले, और उसके पापा के भी आए हैं। अब भी ये आप कहाँ गए थे अभी आप? कब्रिस्तान कब्रिस्तान गए थे और दादा अब्बू की कब्र पे फातिहा पढ़ के आए। सूरह फातिहा पढ़ी थी आपने? दुआ सारी दुआस पढ़ी थी। अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हैं। और अभी ये जाएंगे जुम्मे पे, जुम्मे का टाइम होने वाला है ना, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आएंगे और फिर ये कपड़े चेंज करेंगे और ये सब जाएंगे स्विमिंग पे। फिर जब ये स्विमिंग से आएंगे फिर हम सब खाना खाएंगे। फिर हम खाना खाएंगे। बच्चा पार्टी को भूख लग चुकी है। बच्चे कहते सन कबाब तल के दे दो, सानू बड़ी भुख लगी है। असी नाल हांडी पका रहे हैं ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ कबाब फ्राई करना शुरू कर देते हैं। दिन खासा हंगामा खेस चढ़िया हुए, सुबह तो माशाल्लाह रौनक लगी घर। और फिर उठते ही फिर बारी बारी नाश्ते चलते हैं। हर एक की चॉइस अलग है, नाश्ता एक नहीं जिहा हुंदा कि सब ने कर लिया। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾयाब ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਨਾयाब ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਇਲਾ ਕਿੱਸੇ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੀਂਡੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਤੇ ਟੀਂਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਆ ਖਾਏਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੰਗੇਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਝੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਾਵਾਂ ਢੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਪਰਾਠੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਰੌਠਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਬਚਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਪਰਾਠਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ I saw this on the next show next to the TV. अच्छा ओके थैंक यू, Reading. डोर क्लोज करके जाओ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਕੇਕ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸਨ ਖਾਓਗੇ, ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਓਗੇ, ਅੰਡਾ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪੈਨਕੇਕ ਖਾਓਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਚੋਇਸ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸੋਚਣ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ को बहुत ज़्यादा चॉइस है ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਵਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਚੰਗੇਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਚੰਗੇਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਦਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਹਕੀਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਟ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਕਾਂਟੇ, ਛੁਰੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਜਾਂ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਸਾਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤਰਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਲਵੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸਪੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਛੁਰੀ, ਕਾਂਟਾ, ਗਲਾਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਸੀ, ਸਕੂਨ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਐਵੇਂ ਲੁੱਟ ਬੱਟਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਜੇ। ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮਰਤਾ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ TV ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੂਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਚੂਹਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਵੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੋਕ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੰਜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੈਠ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਸਜਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਮੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੜਾਈ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ ਪੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਸਰਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੱਕਿਆ ਵੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਸੰਨੋ ਬਨਾਵਟ ਤੋਂ ਪਾਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਬਨਾਵਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਬੜੀ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵਾਂ, ਠੰਡੋ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਕੁਛ ਪੀਵਾਂ, ਬੜੀ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬਈ। ਸ਼ਮਾ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, हम तो बिछड़ गए हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। हाँ भाई, आप 2 मिनट के बाद क्या करने आ जाते हो? अच्छा इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कह दो गुड मॉर्निंग सोनियो। गुड मॉर्निंग सोनिया। जोर से। गुड मॉर्निंग सोनिया। ओ अच्छा, नाइला आंटी को ना आपका बड़ा अच्छा लगा है जो आपने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद। जरा सा कह दो जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ओए होए होए होए, पीना जूस पीना है या जूस पीना है? What is juice? ये वाला। Whoa, that's not juice, just medicine. मेडिसिन नहीं है। ये लो, Big, टाइनी बेबी, टाइनी ग्लास लो, पी के देखो, सिप लो, एक सिप लो, अच्छा है? no. अच्छा है? ओह वाओ, पी I लो। thought it's medicine. That tastes like medicine. That tastes like medicine. What? लो भी याया ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। याया ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜੂਸ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਬਤ
ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦੇਸੀ ਆਪਣੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਹੋਰ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਬਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੂਸ ਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਡੱਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੀਓ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਔਰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ 5 ਗੋਲੀਆਂ 5 ਟੈਬਲੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਟੀਰੋਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਫਰਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। जिधर देखता हूँ मैं उधर तू ही तू है। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਤਾਲੁਕ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਖਾਸੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੌਸਮ ਕਿ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, पंखा चलाया और अच्छी नींद आई कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। सुबह उठ के फिर वो धुप की तमाजत और दिन ब दिन हुण इत्थे भी यूके वैदर भी कहते हैं हर साल जिहड़ा वे शायद हुण इस तरह दुनिया च होण लग जाएगा और इस साल तो गर्म तरीन शायद साल रहना में हाँ। हुण अगले साल तो मैनूं लगदा लोगों ने इत्थे भी एयर कंडीशन की तरफ चले जाएंगे, लोगों ने भी AC लवा लो तो वो की कहते हैं ताकि AC में लेट जाइए। बड़ी गर्मी लगती है क्योंकि इत्थे ज़्यादातर लोग जिहड़े ने ठंड च रहने के आदी होंगे ने, बॉडी भी बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करती और स्पैशली जो इतने घर बने हुए हैं ना वो ऐसे ने कि गर्मी के हिसाब सर्दी के हिसाब नाल बने हुए हैं कि हीट अंदर ही रहे। इस तो फिर गर्मी नाल बहुत ज़्यादा हालत खराब हो जाती है। तो चलो भी सारी दुनिया के असीं नाल ही हाँ, असीं किहड़ा इकल्ले हाँ, लेकिन एवं कि सारिਆਂ ਨੂੰ ही प्रॉब्लम तो होंदे ही ने। तो पंखे चलाते हैं लोग, फिर जो कोला ड्रिंक्स विकते हैं, आइस लॉली विकदी है, आइसक्रीम दे जाओ तुसी काउंटर उत्ते खाली होए ने। तो बाकी देखो साड़ी हिम्मत नूं भी दस दवो कि असीं तैयारी शुरू करनी है खाने की और मेहमानों की जी होना भी। मैं हुण यही कह सके नमाज पढ़ के फिर असीं इस तरफ होइए, लसन प्याज छीलिए, थोड़ा जिहा कल का थोड़ा बहुत असीं करके रखिए ताकि कल तो सुबह सुबह मेहमानों ने पहुँच जाना वे तकरीबन 9:30 तक अंदाज़ा वे कि 9:30 तक पहुँच जाएंगे। आयरलैंड तो आ रहे हैं और फेरी ते आ रहे हैं और अपनी गाड़ी ते होणगे, फिर अगों फिर ड्राइव करके ब्लैकपूल तो उन्होंने इत्थे तक आना वे। तो वो तकरीबन जिहड़ा असीं अंदाज़ा ला रहे हैं कि 9:30 तक घर इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे। तो साडा फिर है कि सुबह फिर नाश्तियां का सिलसिला शुरू होना है। तो थोड़ा जिहा असीं करके रख दईए लसन प्याज छेल के और मुख्तलिफ चीज़ां ताकि फिर कल फिर आसानी हो जाएगी बनाने में खाना। तो जी अल्लाह पाक के मेहमान होंदे ने, अल्लाह पाक दी रहमतां ते मेहमान जिहड़े रहमत होंदे ने अल्लाह पाक दी, और वो फिर उन्हां दा इस्तकबाल भी अच्छा करना चाहिए। और साडी रवायत भी है ने, साडा दीन भी है दसदा वे कि मेहमान जिहड़े ने उन्हां दा की कहंदे ने बहुत अच्छा जिहा इस्तकबाल करना चाहिए। जिन्ना अच्छा तुसीं उन्हां नूं करदे हो, वेलकम करदे हो, उन्ना ही अल्लाह दी रज़ा दे विच ही कि उन्ना ही अल्लाह ताला खुश होंदे ने, तुहाडे रिज़क विच मज़ीद इजाफा हुंदा वे। तो चलो जी हुण तुहाडा कॉमेडी ड्यूटी का टाइम आ गया। हो सकता व्लॉग छोटा ही होया होवे, लेकिन बहरहाल असीं अपने वादे दे पक्के हाँ कि असीं तुहाडे आ गए हैं, तुहाडे कोल चाहे थोड़ी देर लई सही मैं आ गई हाँ। गोरे नहीं हम काले सही, हम नाचने गाने वाले सही, हम सा एक नहीं,
हम सा एक नहीं, गोरे नहीं हम काले सही। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਾਲੇ ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਤਾਲੁਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਚ ਬੱਟਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਤੇ ਟਿੱਚ ਬੱਟਣਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰੀ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਤੇ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।